على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم فسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نماز گزاران عزیز، سپرتم ما نفس کی تمام حاضرین نماز جمعہ تقوی الہی دینداری انے پرہیزگاری دعوت آپنچو تے تقوی انے خوف پروردگار چھے کہ جنا کارنے انسان دنیا میں انے بچی آخرت نے زندگی میں کامیاب انے کامران تھی شکے چھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدة النساء العالمين وبسطة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآل محمد والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن موسى اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين نماز گزار عزیز سوپرتم ہمارا نفس نے پچھی تمام حاضرین نماز جمعہ نے تقوی الہی دینداری અને પરહેزગારીની દાવત આપું છું તે તકવા અને પરહેزગારી છે તે ખૌફ ખુદા છે કે જેના થકી ઇન્સાન આ દુનિયામાં અને પછી આખરતની જિંદગીમાં કામયાબ અને કામયાબ થઈ શકે છે આ મહિના માહે રજબુલ મુરજ્જબ જે પોતાની રહેમતો અને બરકતોને લઈને આવ્યા છે અને અલ્લાહની કેમ કે રજબના એક નામ અસબ પણ છે અસબના અર્થ થાય છે કે જેમાં રહેમતને ઊંડેલી નાખવામાં આવે યાની રહેમતને નાખી દેવામાં આવે એક વખત તમે જો કે એક ટીપા આસમાનથી વરસાદ નાઝિલ થાય છે અને એક સમય હોય છે કે એટલી વરસાદ થાય છે એટલી વરસાદ કે ચારે કોર પાણી ભરાઈ જાય છે એવી જ રીતે આ મહિનો છે કે અલ્લાહની એટલી રહેમત આ મહિનામાં નાઝિલ થાય છે એટલી બરકતો અલ્લાહ પોતાના બંદાઓ પર નાઝિલ કરી રહ્યા છે અને અલ્લાહ ચાહે છે કે દરેક બંદા આ મહિનામાં અલ્લાહની રહેમતો અને બરકતોથી ફૈઝયાબ થાય તો જ્યાં આ મહિના અલ્લાહની રહેમતો અને અલ્લાહની બરકતોના મહિના છે માહે હુરમતમાંથી છે હુરમતવાળો મહિનો છે અને ઇન્સાનના આમાલ કોઈ નેક અમલ અગર કરે ઇન્સાન તો બેગુનાહ ઇન્સાનને તેની જઝા મળે છે એવી જ રીતે ગુનાહોના પણ આ મહિનામાં જે સજા છે તે દુગની થઈ જાય છે અને દુબલ થઈ જાય છે અને આ મહિનામાં જેવી રીતે અલ્લાહ પોતાના બંદાઓ પર રહેમત અને બરકત નાઝિલ કરી રહ્યા છે એવી જ રીતે શૈતાન પોતાના કામ કરવા ચાહે છે અને શૈતાન ચાહે છે કે અલ્લાહના બંદાઓને સીધા રસ્તા ઉપરથી હટાવી દે એવી રીતે સૂરા યાસીનની આયત નંબર 67 માં અલ્લાહનો ઇરશાદ થાય છે કે હે આદમની ઔલાદો શું હું તમારી સાથે આ વાયદો નથી લીધું કે તમે શૈતાનની पैरवी नहीं કરશો શૈતાનના રસ્તા ઉપર નહીં ચાલશો કેમ કે શૈતાન તમારા ખુલ્લા દુશ્મન છે તો આજે તમે જોઈ લો કે આ મહિનામાં જે લોકો કાફિર અને મુશરિક હતા તે લોકો પણ જંગ નહોતા કરતા અને આજે એક મુસલમાન દેશ થઈને સઉદી અરબ એક મુસલમાન દેશ છે અને મુસલમાન દેશ થઈને તે બીજા મુસલમાનો ઉપર યમનના બેગુનાહ મુસલમાનો ઉપર નાના નાના બચ્ચાઓ ઉપર जुल्म और सितम કરી રહ્યા છે તો શૈતાન હંમેશા પોતાના કામને કરતા હોય છે હવે આપણા માટે જરૂરી છે કે ઓળખે અને પહેચાને કે આ જે વસવસો કરવા વાળા છે આપણને તે શૈતાન છે કે જે સીધા રસ્તા ઉપરથી ગુમરાહ કરવા વાળા છે જૂના જમાનામાં એવી રીતે થાતું તો હવે ખબર નથી કે અહીંયા એવી રીતે થાતું કે નહીં જૂના જમાનામાં ઇન્ડિયામાં એમ હતું કે એક तमाशा दिखाड़वा वाला यानी एक मदारी जेने कहेवामां आवे छे तेना गलामां एक ढोल होय छे
અને તેના પાસે એક વાંદરા હોય છે અને તે ઢોલને વગાડે છે અને જે વાંદરા હોય છે તે કરતબ દેખાડે છે, તે નાચે છે, ડાન્સ કરે છે, દેખાડે છે. તો તેને રસ્તામાંથી ઊભા થઈ જાય છે. તો તેને જોવા માટે, આ નાચ ગાનાને જોવા માટે અગર કોઈ બચ્ચા છે કે જે સ્કૂલ જઈ રહ્યા છે તે ભૂલી જાય છે અને ઊભા રહીને જોવા લાગે છે. તો ઇન્સાન છે કે જે કામ માટે જઈ રહ્યા છે તે ભૂલી જાય છે અને વહાં ઊભા રહીને જોવા લાગે છે. એવી રીતે કોઈ ઓફિસમાં જઈ રહ્યા છે તે ભૂલી જાય છે અને તેને જોવા લાગે છે અને વહાં એક ભીડ ભેગી થઈ જાય છે, લોકો ભેગા થઈ જાય છે જોવા માટે કે તે જે તમાશા દેખાઈ રહ્યા છે, બંદર વાંદડા જે નાચ દેખાઈ રહ્યા છે. એવી જ રીતે આજના જમાનામાં શૈતાન પણ હોય છે. શૈતાન પણ એવી જ રીતે પોતાના નાચને અને કરતબોને દેખાડે છે કે અલ્લાહના બંદાઓને તે ગુમરાહ કરી શકે, અલ્લાહના બંદાઓને પોતાના રસ્તા ઉપર લાવી શકે. શૈતાનના પાસે એક ઝંડો હોય છે, એક દરાપો હોય છે, તેના ગળામાં એક ઢોલ હોય છે અને તે ઢોલને વગાડે છે અને અલ્લાહના બંદાઓ તેની તરફ જે છે તે આવતા જાય છે. હદીસમાં મળે છે કે એક નબી હતા અને તે જ્યારે મસ્જિદમાં બેસીને અલ્લાહ પાસેથી દુઆ કરી રહ્યા હતા, મુનાજાત કરી રહ્યા હતા કે પરવરદિગાર મને દેખાડી દે કે શૈતાન કેવી રીતે આદમની ઔલાદોને બહેકાવે છે અને શૈતાન કેવી રીતે ગુમરાહ કરે છે. હું ચાહું છું કે શૈતાનને જોઉં એવી હાલતમાં તાકે હું અલ્લાહના બંદાઓને ગુમરાહ થવાથી બચાવી લઉં. તો જ્યારે તે નબી અલ્લાહથી દુઆ કરે છે તો અલ્લાહ તરફથી આ હુકમ આવે છે કે નબી તમે મસ્જિદથી બહાર નીકળો તો તમે શૈતાનને જોઈ લેશો, મસ્જિદના બહાર તમને શૈતાન મળી જશે. તો અલ્લાહના તે નબી નમાઝ અને મુનાજાત અને દુઆને પૂરી કરીને મસ્જિદથી બહાર નીકળે છે. જ્યારે મસ્જિદથી બહાર નીકળે છે તો શૈતાન ભેગો થઈ જાય છે અને શૈતાન જ્યારે ભેગા થાય છે તો અલ્લાહના નબી શું જોય છે કે શૈતાન છે કે તેના હાથમાં એક દરાપો છે અને ગળામાં એક ઢોલ છે અને બંને હાથોમાં એક લાકડી લઈને ઊભા છે અને તેના કમરમાં એક પટ્ટો છે. તો જ્યારે એવી હાલતમાં નબી શૈતાનને જોઈ છે તો કહે છે કે મલઉન તારી આ શું હાલત છે, આ કેવી હાલતમાં છો તમે? તો શૈતાન કહે છે કે આ હાલત છે કે જેના થકી હું આદમની ઔલાદોના શિકાર કરું છું અને આદમની ઔલાદોને હું બહેકાવું છું. દરરોજ જ્યારે મસ્જિદમાં લોકો નમાઝ પડવા માટે આવે છે તો હું મસ્જિદના બારણા ઉપર ઊભો રહી જાઉં છું. યાની એનાથી ખબર પડે છે કે શૈતાન કોઈ દિવસ સિનેમા હોલમાં બહેકાવા માટે લોકોને નથી જતા, કોઈ દિવસ શરાબ ખાનામાં જ્યાં શરાબ વેચાય છે વહાં નથી જતા, જ્યાં જુગાર રમાય છે વહાં શૈતાન નથી જતા. કેમ કે વહાં તો એવા લોકો જ જાય છે કે જે શૈતાન જેને બહેકાવી ચૂક્યા છે, જે તેજા લોકો ગુમરાહ થઈ ચૂક્યા છે, વહાં શૈતાન નથી જતા. બલકે શૈતાન એવી જગ્યા ઉપર જાય છે જ્યાં અલ્લાહના નેક બંદાઓ આવે છે, જ્યાં નમાઝીઓ આવે છે, જ્યાં અલ્લાહના મુત્તકી પરહેઝગાર બંદાઓ આવે છે. દાખલા તરીકે મસ્જિદ છે કે જ્યાં અલ્લાહના બંદાઓ નમાઝ પઢવા માટે, અલ્લાહની ઇબાદત કરવા માટે આવે છે, શૈતાન વહાં આવે છે. તો શૈતાન કહે છે કે હું દરરોજ જ્યારે લોકો નમાઝ પઢવા માટે મસ્જિદમાં જાય છે તો હું બાયણા ઉપર ઊભો રહી જાઉં છું અને મારા એક દોસ્તને હું મસ્જિદના અંદર મોકલાવી દઉં છું કે જ્યારે લોકો સલામ પડે છે, નમાઝના સલામ જે આપણે પઢીએ છીએ કે અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ, નમાઝના જ્યારે સલામ પઢીએ છીએ બધા લોકો તો એ લોકોના મનમાં, નમાઝીઓના મનમાં વસવસા પેદા કરે છે અને હું બાયણા ઉપર ઊભા રહી જાઉં છું અને ઊભા રહીને જોરથી હું ઢોલ જે છે મારા હાથમાં તેને હું વગાડું છું અને ત્રણ આવાજો આપું છું, જોરથી હું ત્રણ આવાજ આપું છું. જ્યારે લોકો નમાઝ પૂરી કરે છે અને કહે છે કે અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ, હું ત્રણ આવાજ જોરથી આપું છું. મારી પહેલી આવાજ આ હોય છે કે તમા. તો આ તમા જ્યારે હું કહું છું તો નમાઝીઓમાંથી એ લોકો કે જે લોકોના મનમાં, જે લોકોના મગજમાં દુનિયાની લાલચ હોય છે, જે લોકો દુનિયાની લાલચ કરે છે અને ધંધાની લાલચ તે લોકોના મગજમાં હોય છે, એ લોકો વિચારવા લાગે છે કે અગર હું જાજા સમય સુધી મસ્જિદમાં રહી ગયો તો બીજા લોકો જાશે અને જઈને દુકાન ઉઘાડી નાખશે, એ લોકોના વેપાર જાજા થઈ જશે
અને એ લોકો મારા ગ્રાહક એ લોકોના પાસે આલિયા જશે. તો આ વિચારીને આ શૈતાન જ્યારે વસવસો કરે છે તો આ વિચારીને લોકો તરત જ નમાઝનો સલામ પઢે છે અને પરબારે મસ્જિદથી તે લોકો બહાર નીકળી જાય છે અને મારા દરાપોના નીચે આવીને ભેગા થઈ જાય છે. અને એ લોકો કે જે પરબારે સલામ પડતા જ મસ્જિદથી નીકળી જાય છે, જ્યારે એ લોકોના મોતનો સમય આવે છે તો હું તેજ તીરથી એ લોકોને શિકાર કરું છું અને તે છેલ્લા સમયમાં જ્યારે મોતનો સમય આવે છે તો હું એ લોકોને થી ઈમાનને છીની લઉં. આ હદીસમાં આ વાત આવી છે કે તમારી જિંદગી કેવી પસાર થાય છે આ તો બીજી વાત છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે, જરૂરી આ છે કે જ્યારે ઇન્સાનના શરીરથી રૂહ નીકળે છે, જ્યારે મોત આવી રહી છે ત્યારે કેવી હાલતમાં છે. તો જરૂરી છે કે જ્યારે ઇન્સાનની મોત આવી રહી છે તો ઇન્સાન દીન ઉપર હો, ઇસ્લામ ઉપર હોય અને સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર હોય. કેમ કે શૈતાન છેલ્લા સમયમાં પૂરી કોશિશ કરે છે કે ઈમાનને છીની લે, તાકે દીન ઉપર તેની મોત ન થાય, ઇસ્લામ ઉપર તેની મોત ન થાય, સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર તેની મોત ન થાય. તો એટલા જ માટે આ દુઆ શીખવાડવામાં આવી છે કે ઇન્સાન હંમેશા દુઆ કરતા રહે કે પરવરદિગાર છેલ્લા સમય સુધી મને દીન હક ઉપર અને તારા જે ધર્મ છે તેના ઉપર મક્કમ રાખવાની તૌફીક અતા ફરમાય. જેવી રીતે દુઆ પણ છે કે કહે કે યા અલ્લાહ યા રહમાન યા રહીમ યા મુકલ્લિબલ કુલુબ સબ્બિત કલ્બી અલા દીનિક. અને પછી એક ઓર દુઆ છે કે રઝીતુ બિલ્લાહ રબ્બન. આ દુઆ અગર ઇન્સાન પડતા હોય તો શૈતાન તેને મોતના સમયે ગુમરાહ નહીં કરી શકે. તો શૈતાન કહે છે કે જ્યારે પહેલી આવાજમાં આપું છું અત્તમા અત્તમા, તો એ લોકો કે જે દુનિયા અને ધંધાના લાલચ રાખે છે તે લોકો મારા જે દરાપો છે તેના નીચે આવીને ભેગા થઈ જાય. પછી હું બીજી આવાજ આપું છું અલ હિર્સ અલ હિર્સ. તો જ્યારે અલ હિર્સ હું કહું છું તો એ લોકો જે નમાઝ પૂરી કરે છે, સલામ પઢે છે અને દુનિયાની લાલચ તે લોકોના અંદર હોય છે તો એ લોકો જલ્દીથી મસ્જિદથી બહાર નીકળીને મારા પરચમના નીચે અને મારા દરાપોના નીચે ભેગા થઈ જાય છે અને લોકો વિચારવા લાગે છે કે અગર બાર લગાડશે તો તેને નુકસાન થશે અને તે નુકસાનીમાં આવી જશે અને તે જલ્દી દુનિયાની લાલચમાં જલ્દીથી મસ્જિદથી બહાર નીકળી જાય છે. અને પછી હું ત્રીજી આવાજ લગાવું છું કે અલમના અલમના. જ્યારે અલમના અલમનાની આવાજ હું જોરથી બહારથી મસ્જિદના બારણા ઉપરથી લગાડું છું તો મસ્જિદના અંદર એ લોકો કે જે લોકો કંજૂસ હોય છે તે લોકોના મનમાં વિચાર આવે છે કે અગર હું જાજા સમય સુધી મસ્જિદમાં બેસીને રહી ગયો તો મુમકિન છે કે કોઈ ફકીર મસ્જિદમાં માંગવા માટે આવી જાય અને જ્યારે ફકીર આવશે તો મને કાક આપવું પડશે અને જ્યારે હું આપીશ તો મને નુકસાન થઈ જશે. તો એ જલ્દીથી મસ્જિદથી બહાર નીકળી જાય છે કે કहीं કોઈ ફકીર ના આવી જાય અને મારા દરાપોના નીચે આ ત્રણ પ્રકારના લોકો ભેગા થઈ જાય છે. જ્યારે આ લોકો આવી જાય છે તો હું કહું છું કે વેલકમ બેનું, કેમ કે તમે જો કે જે મારા દોસ્ત છો, તમે જો કે જે મારા સાથીઓ છો. તો શૈતાન કહે છે આ ત્રણ પ્રકારના લોકો મારા સાથીઓ છે. પછી શૈતાન કહે છે પણ એ અમુક લોકો એવા પણ હોય છે કે જ્યારે સલામ પઢવામાં આવે છે કે અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ, તે લોકો મસ્જિદથી બહાર નથી જતા બલકે એ લોકો તાકીબાત પઢવા લાગે છે, તસ્બીહ પઢવા લાગે છે, અસ્તગફિરુલ્લાહ પઢવા લાગે છે, દુઆઓ પઢવા લાગે છે. તો એ લોકો છે કે જેના માટે અલ્લાહ કહે છે કે શૈતાન દરેક બંદાને તો ગુમરાહ કરી શકશે પણ જે મારા મુખલિસ બંદાઓ છે તેના ઉપર તમારા જાદુ નહીં ચાલશે, તેને તમે ગુમરાહ નહીં કરી શકશો. તો એ લોકો છે કે જે નમાઝ પઢી અલ્લાહથી તૌબા ઇસ્તિગફાર કરે છે, અલ્લાહ પાસે દુઆ કરે છે, એ લોકોને હું ગુમરાહ નથી કરી શકતો. અને એ લોકો છે કે જે અલ્લાહના ખાલિસ બંદા છે, જે અલ્લાહના સાચા બંદા છે, જે અલ્લાહના મુખલિસ બંદા છે, એ લોકોને હું ગુમરાહ નથી કરી શકતો. તો શૈતાન છે કે જે પૂરી કોશિશ કરે છે ગુમરાહ કરવાની, પણ જે ઇન્સાન અલ્લાહના મુખલિસ બંદા હોય છે, જે ખાલિસ બંદા હોય છે, તે કોઈ દિવસ ગુમરાહ નથી કરી શકતા. આખી જિંદગી ઇન્સાનને શૈતાન દરેક જગ્યા ઉપર કોશિશ કરે છે બહેકાવવાની. ગઈકાલે મારી નજરોથી એક મેસેજ પસાર થયા કે હકીકતમાં અગર તમે વિચાર કરો તો આ મેસેજ જે છે તે સાચા છે અને આજે તે તમારી સુધી હું મેસેજ પહોંચાડવા ચાહું છું. અને જે લોકો
આ ડિરેક્ટ જોઈ રહ્યા છે તે લોકો સુધી પણ હું પહોંચાડવા ચાહું છું વાતને કે જ્યારે છોકરા નાના હોય છે, જ્યારે છોકરા નાના હોય છે તો એમ વિચારે છે કે મારી કામયાબી એમાં છે કે જ્યાં રમકડા મારી પાસે હોય તે રમકડાને ભેગા કરતા હોય છે નાના છોકરા કે આ જ મારા માટે કામયાબી છે કે જ્યાં રમકડા મારી પાસે ભેગા થઈ જાય. પછી જ્યારે છોકરા મોટા થાય છે, 15 વર્ષ 16 વર્ષના થાય છે, બાલિગ થાય છે, તો તેના મનમાં એમ લાગે છે કે હું ભણતર કરું, હું પઢવા જાઉં, કેમ કે હું ભણીશ, મારી પાસે જ્ઞાન આવશે, ઇલ્મ આવશે તો એ મારા માટે સારી વસ્તુ છે, ત્યારે હું કામયાબ થઈ જઈશ. પછી જ્યારે તે જવાન થાય છે અને પરણે છે, શાદી થાય છે, તો એમ વિચારવા લાગે છે કે હવે મારી જિંદગી કામયાબ છે, કેમ કે મારી પાસે એક સારી ઘરવાળી છે. તો કેમ કે ઘરવાળી સારી છે તો મારી જિંદગી કામયાબ છે. પછી એનાથી જરાક મોટો થાય છે તો એના મનમાં આ વિચાર આવે છે કે કામયાબી આ નથી કે જાજા રમકડા હોય કે તમે ભણતર કરેલા હોય, બલકે કામયાબી આ છે કે તમારી પાસે સારો વેપાર હોય, તમારો ધંધો આબાદ ચાલતા હોય, તમારી દુકાન બીએ ચાલતી હોય, તમારી પાસે પૈસો હોય, બંગલો હોય, તમારી પાસે મોટર હોય, તો એમાં કામયાબી છે તમારા. પછી જ્યારે ઓર સમય ઉપર થાય છે અને ઇન્સાન જ્યારે ડોસા થઈ જાય છે તો મનમાં એમ વિચાર આવે છે કે કામયાબી આ નથી કે દુકાન છે, ધંધો છે, પૈસો છે, બલકે કામયાબી આ છે કે તમે ડોસા થઈ ગયા છતાં સેહતમંદ છો, તમારી સેહત સારી છે, તમારા શરીરમાં શક્તિ છે, તો તમે કામયાબ ઇન્સાન છો. અને પછી છેલ્લે જ્યારે મોતનો સમય આવી જાય છે, મલકુલ મોત આવી જાય છે, તો ઇન્સાનને ખબર પડે છે કે નાનપણથી આવટાણ સુધી જે કાંઈ વિચારી રહ્યા હતા કે રમકડા જાજા હોય તો કામયાબી છે, ભણતર કરી લે તો કામયાબી છે, પૈસા દોલત હોય તો કામયાબી છે, સેહત તંદુરસ્તી હોય તો કામયાબી છે, આ જે કાંઈ વિચારી રહ્યા હતા તે બધું ખોટું હતું. બલકે કામયાબ ઇન્સાન તે છે કે મૌતના સમય ઉપર અલ્લાહ તેનાથી રાજી થાય, રસૂલ તેનાથી રાજી હોય અને તેના જે દોષીએ છે તેમાં સારા આમાલ હોય, નેક આમાલ હોય, તે ઇન્સાન કામયાબ છે. તો ત્યારે ખબર પડે છે કે જ્યારે મોતનો ફરિશ્તો આવી જાય છે ત્યારે ઇન્સાનને હકીકતના ખબર પડે છે કે કામયાબ ઇન્સાન કોણ છે કે જેના નામે આમાલમાં સારા આમાલ છે, નમાઝ છે, રોઝા છે, ખૈરો ખૈરાત છે, માવતરની સેવા છે, આ ઇન્સાન કામયાબ છે. તો અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરું છું કે પરવરદિગાર અમને શૈતાનના શર અને મકર વ ફરેબથી બચવાની તૌફીક અતા ફરમા. આમીન. परवरदिगार हमें तेरा गुनाहगार बंदा चाहिए, हमारा तमाम नाना मोटा गुनाहों ने माफ फरमा. परवरदिगार हमें इल्म हासिल करवानी, इल्म पर अमल करवानी तौफीक अता फरमा. परवरदिगार परचम इस्लाम ने सब बुलंदी और शरफ अता फरमा. परचम कुफ्र निफाक सरगुम फरमा. जे भाई दुनिया में परेशान हाल છે તેની પરેશાનીઓ, દુઃખ અને તકલીફોને દૂર ફરમાવો. જે ભાઈઓ મકરૂઝ છે તેમના કર્જા ખજાને ગૈબ અતા ફરમાવો. જે ભાઈઓ બીમાર છે તેમને શિફા અતા ફરમાવો. જે ભાઈઓ બે औलाद છે તેમને નેક અને સાલેહ औलाद અતા ફરમાવો. પરવરદિગાર જે ભાઈઓ બેરોજગાર છે તેમને બરસર રોજગાર ફરમાવો. અને તમામ મુમિનોની ધંધામાં અને રિઝકમાં ખૈર વ બરકત અતા ફરમાવો. परवरदिगार अहले बैत नचा वाला क्या क्या वसे छे તેમની જાન માલ ઇज्जत व આપની હિફાજત ફરમાવો. પરવરદિગાર દુનિયાની હિર્સ અને લાલચથી અમોને નિજાત અતા ફરમાવો. परवरदिगार વાયરસ કોરોના ડેલ્ટા અને ઓમિક્રોન પૂરી દુનિયાથી નિસ્ત નાબૂદ ફરમાવો. परवरदिगार अमोने दीन हक पर साबित कदम रहने तौफीक अता फरमाओ. परवरदिगार हमारी आक़िबत बखैर फरमाओ. परवरदिगार परचम इस्लाम ने सब बुलंदी और शर्फ अता फरमाओ. दुनिया में चारदा मासूमीन ना रोज़ा और ज़ियारत ने आखिरत में अहले बैत की शफाअत नसीब फरमाओ. परवरदिगार हमारा मौला ने आका हमारा सैयद ने सरदार इमाम ज़मान ने ज़हूर में जल्दी फरमाओ. हमों में इमाम अलैहिस्सलाम ना मुखलिस गुलामों ने चावा वाला शुमार फरमाओ. अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان